له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اس کو ڈھیل کر کے تھوڑا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزان ملت اسلامیہ، پردہ نشین پیاری مائیں و بہنیں، و حاضرین مسجد، اللہ رب ذوالجلال کی تعریف، بڑائی، بزرگی، ہر طرح کی حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزمان سید المرسلین صاحب حوض کوثر شافع روز جزا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ذریعے ایمان ملا، اسلام ملا، جن کے ذریعے اللہ رب ذوالجلال کی وحدانیت ہمیں ملی. وہ انسانوں میں سب سے افضل انسان، اللہ رب ذوالجلال کا بے پایا رحمت نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن مقدس سورہ حج کی پہلی آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے. امید کرتا ہوں کہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے اللہ کی توفیق اس کی مدد سے کروں گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین. یہ رات وہ رات ہے جس کے بارے میں قرآن کا اعلان ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر یہ رات ہے. اس کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس رات کو پائیں
اس کی تلاش کریں، اس کے اندر عبادتیں کریں، دعائیں مانگیں، اللہ رب ذوالجلال سے اپنی زندگی کے کیے ہوئے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں۔ یہ رات انتہائی قدر والی رات ہے، عزت والی رات ہے۔ اگر اس رات کی ہم نے عزت نہ کی تو پھر یہ رات اللہ رب ذوالجلال کی یہاں شکایتیں بھی کرے گی کہ اللہ تو نے تو بنا کے بھیجا تھا قدر کی رات، عزت والی رات، مگر لوگوں نے میری قدر نہ کی۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے راتوں کے اندر خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اس رات کمر بستہ ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرتے۔ ان کے دلوں کے اندر آخرت کا خوف تھا، ان کے دلوں کے اندر آخرت کا ڈر تھا، ان کے دلوں کے اندر قبر کے عذاب کا تصور تھا۔ وہ لوگ میدان محشر کی شکتیوں سے ڈرتے تھے۔ آج ہمارا دل اس قدر سخت ہو چکا ہے کہ ہمارے ذہن و دماغ کے اندر بھی آخرت کا تصور نہیں آتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات، یہ دنیا کی خوشنما، یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کے حالات، یہ دنیا کی چیزیں، یہ دنیا کے ساز و سامان، یہ لہو و لعب، کھیل تماشے کی چیزیں ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے اسی لیے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے۔ جس طرح سے کھیل کا انتہا ہونا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے اس دنیا کا بھی انتہا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کے طور پر بنایا تاکہ اس زندگی کے اندر رہ کر کے آخرت کی تیاری کر کے اپنی زندگی کو گزارنے والوں کے لیے میدان محشر کی آسانی، میدان محشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات ملے۔ مگر جس نے اس دنیا میں زندگی کو ایک ترجیح دیا، آخرت کو بھلا کر کے اپنی زندگی کو ایسے ہی لغویات کے اندر ڈال کر کے، آخرت کو بھلا کر کے ایسی زندگی گزاری کہ اللہ کی یاد نہیں، اللہ کا خوف نہیں، اللہ سے دعائیں نہیں، اللہ رب الجلال کا ذکر نہیں، رب کے لیے عبادتیں نہیں، ایسے ہی کیڑے مکوڑے کی طرح زندگی گزار کر کے چلا گیا۔ مرنے کے وقت سے لے کر کے جب تک اس کا حساب و کتاب نہ ہو جائے، اس وقت تک پریشانی اور دقتوں کا سامنا کرے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اوندھے میں اس کو جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ یہ زندگی کہ دنیاوی زندگی کے اندر رہ کر کے آخرت کی تیاری کرنے والوں کو موت کے وقت بھی بشارت دی جاتی ہے، جبکہ آخرت کو بالائے طاق رکھ کر کے اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دے کر کے زندگی گزارنے والوں کے لیے موت کے وقت بھی بشارت نہیں ہے بلکہ جہنم کی بشارت دی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی موت اسلام کی موت نصیب فرما، کلمے کی موت نصیب فرما۔ آخرت کا تصور ہمارے ذہن و دماغ کے اندر نہیں۔ کیا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر آخرت کا کھینچا کہ یہ آخرت کی سختی ہے۔ حیرت انگیز کہ یہ دنیا ختم ہونے کے بعد اللہ رب الجلال ایک الگ دنیا قائم کرے گا جسے میدان محشر کہا جاتا ہے، قیامت کہا جاتا ہے، اور اس قیامت کے دن آدم سے لے کر کے قیامت تک آنے والی تمام کے تمام انسانیت جمع ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ رب کریم نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم
इन्ना ज़लज़लत अस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। सूरह हज की ये पहली आयत करीमा है। अल्लाह रब्बुल जलाल ने क़यामत का मंजर इस आयत करीमा के अंदर खींचा है। फरमाया, ऐ लोगों, रब से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ। या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगों, अपने रब से डर जाओ। हमारा दिल बेताब है, हमारे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं, हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का डर नहीं, हमारे दिलों के अंदर ऐसी कैफियत हो गई, हमारे दिलों के अंदर दुनिया की चाहत ने हमारे दिलों को मददगार कर दिया है, अल्लाह की याद से खाली कर दिया है। सहाबा इकराम की वो जिंदगी देखिए, अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा आखिरत का तसव्वुर कितना ज्यादा किया करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला नमाज़ें पढ़ रहे, रो रहे, कुरान की तिलावत कर रहे, रो रहे, दुआएं मांग रहे, रो रहे, जिक्र कर रहे, रो रहे। इतना ज्यादा उनके दिलों के अंदर अल्लाह का डर और खौफ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला जमीन से एक लकड़ी उठाते हैं और कहने लगते हैं, ऐ लकड़ी, ऐ काश के मैं ये लकड़ी होता कि कल क़यामत के दिन मुझे हिसाब ना देना होता। इस तरह से आखिरत का तसव्वुर उनके ज़हन और दिमाग के अंदर था। क्या उनके दिलों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का खौफ इस कदर बड़ा हुआ था कि आखिरत को तसव्वुर करने के लिए जमीन से लकड़ी उठाकर देते जाते, ऐ काश कि मैं ये लकड़ी होता कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हिसाब ना देना होता। हमें तो दुनिया की हिसाब देना है। एक अपने जवानी से लेकर के जब तक के दुनिया के अंदर जिंदा रहे, जर्रे जर्रे का, सेकंड सेकंड का, लम्हे लम्हे का, एक दिन का, एक घंटे का, एक मिनट का भी अल्लाह तबारक व तआला को सारी की सारी चीजों का हिसाब देना है। ओ मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हमारा तसव्वुर क्या होगा, अल्लाह तबारक व तआला किस लेवल के अंदर पहुंचाएगा। रब्बे कायनात कल क़यामत के दिन हमारा हिसाब लेगा तो किस अंदाज में हिसाब लेगा। अल्लाह तबारक व तआला आया हमारे नामाए आमाल को दाएं हाथ के अंदर अता करेगा या बाएं हाथ के अंदर अता करेगा, हमारा तसव्वुर नहीं। और मेरे भाइयों, हमेशा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन हमारे हिसाब को आसान बना दे। आसान हिसाब, जिसका हो गया उसका बेड़ा पार, और जिसका सख्ती के साथ हिसाब लिया गया उसका बेड़ा गर्क। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला बंदों को हिसाब देगा। जिसको आसानी के साथ हिसाब लेगा उसका तो बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन अगर कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला सख्ती के साथ बंदे से हिसाब लेगा तो समझ लो कि वो जहन्नम के अंदर जरूर पहुंच जाएगा। ऐ मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमारा हिसाब तो लेगा, मगर किस अंदाज में हिसाब लेगा वो हमारे आमाल के ऊपर है। अल्लाह तबारक व तआला आया हमें सख्ती के साथ हिसाब लेगा या नरमी के साथ हिसाब लेगा। अल्लाह तबारक व तआला अपने रहमत को रख करके हिसाब लेगा या फिर अल्लाह तबारक व तआला अपना कसम रख करके हिसाब लेगा। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अपने हिसाब के लिए अल्लाह रब्बुल जलाल से दुआएं करो। अल्लाहुम्मा आसिबना हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा आसिबना हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा आसिबना हिसाबन यसीरा। हम तो दुनियावी जिंदगी के अंदर एक दिन का हिसाब नहीं कर पाते, कहाँ गए, किधर गए, कौन सा अमल किए, कौन सी बातें किए, कौन सी बातें हमने सुनी, कौन सी चीजें हमने देखी, अपने हाथ से क्या काम किए, अपने पैर से क्या काम किए, एक दिन का हिसाब हमारा नहीं हो पाता है। जरा तसव्वुर करें, एक दिन का हिसाब हमारा ये नहीं हो पाता है कि हमने क्या बातें की, क्या बातें सुनी, कौन सी बातें, क्या चीज हमें अपनी आंखों से देखा, किसकी तरफ हमने कदम को बढ़ाया। जिंदगी भर का हिसाब कैसे देंगे। अल्लाह तबारक व तआला का डर
ہمارے دلوں کے اندر، ہماری ذہنوں کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ کا خوف جب دلوں کے اندر آئے گا، اللہ رب الجلال کی طرف قدم بڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی طرف قدم بڑھے گا، رب کریم کو منانے کے لیے ہمارے دلوں کے اندر چاہت پیدا ہوگی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ، بے شک قیامت کے زلزلے بہت بڑی چیز ہے۔ زلزلے تو ہم نے دیکھے مگر قیامت کا زلزلہ بڑی عجیب چیز ہے۔ اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سختی کی کیفیت بیان فرمایا کہ اس دن کے زلزلے کی سختی کیا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس دنوں سے دیکھو گے ہر عمل والے اپنے عمل کو ڈال دے گی۔ آخر دنیا کے اندر حمل والی عورتوں سے پوچھو کہ جب اس کے بچے کی ولادت کا وقت ہوتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا پریشانی ہوتی ہے اور دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کسی کا تو آپریشن کے ذریعے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی کا تو ایک بڑا آپریشن کے ذریعے سے، کسی کا چھوٹا آپریشن کے ذریعے سے، مگر اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ماں بچے کو جنم دیتے وقت دنیا اور موت اور زندگی کے بیچ لڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتنا سخت میدان محشر کی سختی ہوگی یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر حمل والی اپنا عمل ڈال دے گی، اسے اس کا حساب کرنا ہوگا۔ قیامت کی سختی اتنا زیادہ، قیامت کی سختی اتنا زیادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہاں عمل دنیا کے اندر بڑی مشکلوں سے ہوتا ہے مگر آخرت کی سختی کے سامنے کوئی سختی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُقَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُقَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سختی آخرت کی سختی اتنی زیادہ ہوگی، حمل والی عورتوں کا حمل وضع ہو جائے گا، اسے پتہ نہ چلے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُقَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُقَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے کہ یہ تو نشے کی حالت میں ڈوبا ہوا ہے، نشے کی حالت میں دیوانی کی طرح، پروانی کی طرح ادھر سے ادھر بکھرے پڑیں گے۔ آخرت کی سختی انہیں مدہوش کر دے گی، ایک دوسرے سے الگ تھلگ کر دے گی، ایک دوسرے سے دور کر دے گی۔ آخرت کی سختی اتنا زیادہ کہ ایک آدمی کو دیکھے گا کوئی آدمی تو یہ تو نشہ کر کے آیا، یہ تو بھنگ پی کر آیا، شراب پی کر آیا، نشے کی حالت میں میدان محشر کے اندر آیا ہوا ہے، لیکن وہ نہ تو کوئی نشہ کیا ہوگا اور نہ ہی کوئی شراب پیا ہوگا اور نہ ہی نشے کی کوئی چیز استعمال کیا ہوگا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُقَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُقَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا لوگوں قیامت کے دن لوگوں کو دیکھو گے مدہوش، اس کا ہوش و حواس ختم ہوا ہوگا لیکن وہ کسی نشے کی چیز استعمال کر کے نہ آیا ہوگا بلکہ آخرت کی سختی نے اسے مدہوش کر دیا ہے۔ وَمَا هُمْ بِسُقَارَىٰ، وہ کوئی نشے کی چیز استعمال نہ کیا ہوگا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، مگر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، 70,000 لگانے لگی ہوئی ہوگی جہنم کو۔ اب بتائیے کہ اس کا منظر کیا ہوگا؟
ذرا تصور کیجیے اس کا منظر کیا ہوگا. وجیء یومئذ بجہنم، جس دن جہنم کو لایا جائے گا. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جہنم کو لایا جائے گا، جہنم کے 70,000 لگامیں لگے ہوئے ہوں گے اور ہر لگام میں 70,000 کر کے فرشتے ایک ایک لگام میں ہوں گے اور اس کیفیت کے ساتھ جہنم کو میدان محشر میں لایا جائے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ منظر ہوگا کہ جس منظر کو دیکھ کر کے بڑے بڑے نبی بھی گھٹنے ٹیک دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگیں گے نفسے نفسے، اللہ اس جہنم سے بچا دو، اللہ اس جہنم سے بچا دو. ہمارے اور آپ کے اعمال کیا ہے، ہمارے اور آپ کی زندگی کیا ہے؟ او میرے بھائیو، نبی ہوں گے، رسول ہوں گے، پیغمبر ہوں گے، بڑے بڑے اللہ کے ولی ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر بھی گھٹنے ٹیک ڈالیں گے. حضرت نوح علیہ السلام بھی ہوں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہوں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے. بڑے بڑے پیغمبر اس کیفیت کو دیکھ کر کے گھٹنے ٹیک ڈالیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے نفسی نفسی، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے. میدان محشر کے اندر وہ مناظر دیکھ کر کے نبی اور رسول بھی گھٹنے ٹیک ڈالیں گے. ہماری اور آپ کی حالت کیا ہوگی؟ ذرا تصور کیجئے، اپنے ذہن و دماغ کے اندر جہنم کا تصور لائیے میرے بھائیو. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر کے اندر سارے کے سارے نبی نفسی نفسی کے عالم کے اندر مبتلا ہوں گے. اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے. قربان جائیے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دن اپنی فکر نہیں، اپنی امتیوں کی فکر میں لگے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزی کریں گے، اللہ رب ذوالجلال سے انکساری کریں گے. اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت کو بچا لے، اے اللہ میری امت کو بچا لے، اے اللہ میری امت کو بچا لے. نبی بھی اپنی فکر میں، رسول بھی اپنی فکر میں، پیغمبر بھی اپنی فکر میں، نبی اور اولیاء بھی اپنی فکر کے اندر. مگر قربان جائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی فکر نہیں بلکہ اپنی امتیوں کی فکر کریں گے. اے اللہ میری امت کو بچا لے، اے اللہ میری امت کو بچا لے، اے اللہ میری امت کو بچا لے. اور میرے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ رسول ہے، وہ پیغمبر ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. اور بڑی ثابت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کا امتی بنایا ہے. یہ بڑی کمال کی بات ہے. اللہ رب ذوالجلال نے آخری پیغمبر عطا کیا، آخری نبی عطا کیا اور اتنا بہترین کہ افضل الانبیاء بنا دیا، سید ابن آدم بنا دیا، آدم کی اولاد میں سے سردار بنا دیا گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ منظر جو جہنم کو دہکتے ہوئے انگاروں کو دیکھ کر کے سارے کے سارے نفسی اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اللہ میری امتی کو بچا لے. اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن رسول کی شفاعت نصیب فرما. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. جب جہنم کو لائے جائے گی میدان محشر کے اندر، اس دن سارے کے سارے لوگ اپنے اعمال کو یاد کر لیں گے جو انہوں نے آگے بھیجا ہے. ہم نے دنیاوی زندگی کو کس طرح سے گزارا، دنیاوی زندگی کو کس حالت میں گزارا، یہ سارے کے سارے مناظر ہمارے ذہنوں کے اندر گھومے گا. یوم یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد. اللہ بیان فرمائے گا آج گنہگاروں کے لیے ایسی عذاب ہے کہ آج سے پہلے انہوں نے ایسی عذاب دیکھی نہیں. یہ تو گنہگاروں کا منظر ہے. پھر آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر جو آدمی نیک اعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اچھے اعمال کرتے ہوئے زندگی کو گزارتا ہے، اچھے اعمال کے ساتھ دنیا کو گزار دیتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کو بشارت سناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بشارت سناتے ہیں، جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، جنت کی بشارت سناتے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ
मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ऐसी मौत नसीब फरमाए। नेक आदमियों की मौत का मंजर जो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खींचा है, वो बड़ी ही एक दिल को अच्छाई की तरफ लगाने की रुग़बत दिलाने वाला। अंदाजा लगाइए, मौत के वक्त ही सूरज से ज्यादा चमकदार फरिश्ते अल्लाह ताला आसमान से भेज देते हैं। एक दो नहीं, मरने वाले की निगाहों से बैठने वाले जितनी दूर तक निगाहें जाती है, जितनी दूर तक इतने फरिश्ते इतना एहतराम और अदब के साथ लेने के लिए आए हैं। ये वो बंदा है जिसने दुनियावी जिंदगी को आखिरत पर मौकूफ कर दिया है। ये वो बंदा है जिसने दुनियावी जिंदगी में रह करके रब को राजी किया है। सूरज से ज्यादा चमकदार मेरी माएं और बहनें, इस तरह की मौत का तमन्ना कीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ऐसी मौत नसीब करे। कितनी बशारत कि माँ भी रो रही है, बेटा भी रो रहा है, भाई भी रो रहा है और बेटी भी आंखों के सामने रो रही है कि मेरी माँ दुनिया से रुखसत हो रही, मेरी बहन दुनिया से रुखसत हो रही, मेरी बीवी दुनिया से रुखसत हो रही है। और बच्चों की माए सारे के सारे रिश्तेदार बैठ करके रो रहे हैं, मगर वो नेक बंदी अल्लाह की बशारत पे मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर के आखिरत की तरफ जा रही है। वो इन सारे के सारे चेहरों को देख नहीं रही जो दुनिया के अंदर रो रहे हैं, मगर उन चेहरों को देख रही जो अल्लाह के नूरानी मखलूक सूरज से भी ज्यादा खूबसूरत और हसीन और जलील बन करके मरने वाले की निगाहों के चारों तरफ बैठ करके बशारत सुनाते हुए उसको आखिरत की तरफ ले जा रहे। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी मौत नसीब फरमाए। तो मौत के वक्त ही से शुरू हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्ना ज़लज़लतस्साअति शै'उन यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तदअु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। ओ मेरी प्यारी माएं और बहनें, आखिरत में अज़ाब बड़ा ही सख्त है, बड़ा ही कठिन है, एक दूसरे से अलग तरफ कर देने वाली है। आखिरत की सख्ती इतना ज्यादा कि अल्लाह तबारक व तआला ने नक्शा खींचा है। आखिरत की सख्ती उन्हें एक दूसरे से बेनियाज कर देगी, एक दूसरे से दूर कर देगी। फिर हिसाब व किताब अल्लाह तबारक व तआला करेगा। कुछ लोगों को जहन्नम के लिए, कुछ लोगों को जन्नत के लिए, कुछ लोगों का अमालनामा दाएं हाथ के अंदर, कुछ लोगों का अमालनामा बाएं हाथ के अंदर। जहन्नम के अंदर जहन्नमियों को डाल दिया जाएगा, सख्त तरीन अज़ाब के अंदर डाल दिया जाएगा। जहन्नमी आस लगाएंगे, तमन्ना लगाएंगे कि अल्लाह ने जहन्नम के अंदर डाल दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जहन्नम के अंदर डाल दिया है। हाँ, सख्ती के अंदर चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, मगर उनको एक आस होगी, तमन्ना होगी, चलो अल्लाह ने हमें जहन्नम के अंदर डाल दिया है, ये 2-4 साल चलेगा, सख्ती में, परेशानी में अल्लाह तबारक व तआला की इधर से मौत हमारे आ जाएगी, हम मर जाएंगे, दुखों से नजात मिल जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ओ मेरे फरिश्तों, जाओ और मौत को बुला कर लेके आओ। जरा दिल की गहराई से इस बात मंजर को सुनना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ओ मेरे फरिश्तों, जाओ मौत को बुला करके लेके आओ। मौत को अल्लाह तबारक व तआला बुला कर लाएगा। जन्नत और जहन्नम का दरमियान होगा। जन्नत वाले भी देख रहे होंगे, जहन्नम वाले भी देख रहे होंगे। जन्नत वालों को, जन्नतियों को जन्नत की नियामतें खुशबू खुर्रम लगेगी। जहन्नम वालों को जहन्नम की सख्ती में चीर फाड़ डालेंगे, उनके दिलों तक जहन्नम की आज़ाब पहुंच जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ओ मेरे फरिश्तों, इस मौत को जन्नत और जहन्नम के बीच ज़बह कर डालो। मौत को भी मौत आनी है और मेरे भाइयों, मौत को भी मौत आनी है। आज दुनिया के अंदर हमारी मौत पे सारे के सारे रिश्तेदार रो रहे होंगे, उनके आंखों में आंसू है, बच्चे भी रोते होंगे, बहन भी रो रही है, भाई भी रो रहा है, बीवी भी रो रही है, लेकिन मौत को कोई किसी की परवाह नहीं। मौत को मौत आनी है।
उनके रूह को कब्ज करना है, लेकिन याद रखो मौत को भी एक दिन मौत आनी है, कल कयामत का दिन होगा। अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के अंदर चीखने वाले, पुकारने वाले, जहन्नम के अंदर अपने आंसू बहाने वाले, जहन्नम के चमड़िया जहन्नम के आगे के चमड़ियों को जला कर राख करने वाले, जहन्नम के सख्ती उन्हें इस कदर मुलव्वस कर देगी कि उनके जहनो दिमाग के अंदर सिर्फ चीखे और पुकारे हुए आएगी। वो तमन्ना करेंगे मौत आ जाए, मौत आ जाए, मौत आ जाए, मगर जहन्नम के अंदर मौत भी ना आएगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ओ मेरे फरिश्तों, इस मौत को जन्नत और जहन्नम के दरमियान ज़बा कर दो, ताकि जन्नतियों को मिल जाए कि हमें मौत नहीं आएगी, जहन्नमियों को मिल जाए कि हमें मौत नहीं आएगी। अल्लाह तबारक व तआला मौत को ज़बा करेगा और जहन्नमियों से कहेगा, और जहन्नमियों, तुम हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम के अंदर चीखते रहो, चिल्लाते रहो, तुम्हारे लिए मौत नहीं, सख्ती और तकलीफ से निजात पाने के लिए तुम्हारे लिए मौत नहीं। और जन्नतियों से कहेगा अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, और जन्नतियों, तुम हमेशा के लिए जन्नत के अंदर ऐश व आराम के अंदर रहो, मौत नहीं आएगी। फिर जहन्नमियों की एक तमन्ना होगी, एक आंसू होगा, चलो जहन्नम के अंदर आ गए, जिसमें को अल्लाह तबारक व तआला आजाद करने के लिए मोटा कर देगा। जहन्नम की सख्तियों को छीनने के लिए अल्लाह तबारक व तआला जिस्मानी ताकत को अल्लाह तबारक व तआला जिस्म के भी बढ़ा देगा। जहन्नम के अंदर जाने वाले जहन्नमी आस करेंगे, तमन्ना करेंगे कि चलो जहन्नम के अंदर आ गए, जहन्नम के अंदर आ गए, हमारी चमड़ी जल जाएगी, हमारा जिस्म जल जाएगा, हमें दुखों से निजात मिल जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐलान आएगा, कुल्लमा नज़िदत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐलान आएगा, कुल्लमा नज़िदत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। ऐ जहन्नम के अंदर रहने वालों, ये तमन्ना नहीं करना कि तुम्हारी चमड़ी जलने के बाद दुखों से निजात मिल जाएगी, तुम्हारा जिस्म जलने के बाद दुखों से निजात मिल जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐलान होगा, कुल्लमा नज़िदत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। एक चमड़ी जल जाएगी, दूसरा चमड़ा पहना दिया जाएगा, दूसरा चमड़ा जल जाएगा, तीसरा चमड़ा पहना दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ताकि इनके आज़ाब के अंदर कोई कमी ना आए। ओ मेरे भाइयों, क़यामत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के अंदर को डाल देगा, लेकिन जर्रा बराबर के लिए सुकून नहीं, जर्रा बराबर के लिए राहत नहीं। इतनी सख्ती के साथ अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम का आज़ाब अता करेगा कि हमारी चमड़ियां जलने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला उन चमड़ियों को बदलते जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उन चमड़ियों को बदलते जाएगा। पहले जितनी सख्ती हुआ करती थी, उससे कहीं गुना ज्यादा सख्तियों के अंदर मुलव्वस हो जाएंगे। जहन्नम के अंदर भूख भी लगेगी, जहन्नम के अंदर प्यास भी लगेगी। जहन्नमियों के अंदर चले जाएंगे, उन्हें भूख लगेगी, उन्हें प्यास लगेगी, भूख से निदान हो जाएंगे। आज हमारा रोजा का दिन होता है, जरा सी थोड़ी सी गर्मी हो जाती है, हमारा गला सूखने लगता है, प्यास से हम तड़पने लगते हैं, 2-4 घंटे प्यास से नहीं गुजरते। हाय अफसोस कि क़यामत के दिन जहन्नम के अंदर प्यास कैसे लगेगी, प्यास से कैसे गुजरेगी, कितनी तकलीफ की शिद्दत के थोड़ा सा पानी ना मिलने की वजह से गला कट जाने की तरह लगता है कि गला कट जाएगा, अभी हमारे जिस्म से जान निकल जाएगी। सालों साल जहन्नम के अंदर पानी पानी, प्यास प्यास तड़पते रहेंगे, कहीं से कोई पानी की आवाज नहीं। अल्लाह तबारक व तआला जहन्नमियों के अंदर जहन्नम को पानी हराम कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला के वो गुनहगार बंदे जो जहन्नम के अंदर गए, पानी 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 चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। हाय, 1000 साल गुजर गया, कोई पानी देने को तैयार नहीं। आज हजारों साल गुजर गया, चीखते रहे पानी पानी, कोई पानी देने के लिए तैयार नहीं। जब पानी प्यास से निढाल हो जाएंगे, जहन्नम के दारोगा से आवाज करेंगे, ओ दारोगा, या मालिक लियक़दी अलैना रब्बुका। ऐ जहन्नम का दारोगा, जाकर के अल्लाह से कहो कि वो इस
तरह से ना मारे, इस तरह से तड़पा तड़पा करके ना मारे। जाओ अल्लाह तबारक व तआला से कहो कि अल्लाह तबारक व तआला जहन्नमियों को थोड़ा पानी डाल दे। अल्लाह तबारक व तआला जहन्नमियों को थोड़ा पानी दे दे। या मालिकू लियक़दी अलैना रब्बुका, ऐ जहन्नम का दारोगा, हमें प्यास से तड़प रही है, हमारा गला सूख रहा है, हमारा गला कट रहा है। जितनी तकलीफ जहन्नम की आग हमें दे रही है, उससे ज्यादा तकलीफ हमें जहन्नम की प्यास दे रही है। अल्लाह की तो वो फरिश्ता जो जहन्नम की तरफ मुसल्लत हुआ होगा, जहन्नम का निगहबान होगा, आला इन्नकुम माकिसून, जवाब आएगा तुम तड़पते रहो, बिलखते रहो, कोई पानी ना मिलेगा। जहन्नम या एक बूंद पानी के लिए तड़प रहे हैं, एक घोंट पानी के लिए तड़प रहे हैं कि कहीं से एक घोंट पानी मिल जाए, लेकिन कहीं से नहीं। अपना चेहरा उठा करके जहन्नमी अपना चेहरा उठा करके जन्नतियों की तरफ देखेंगे। जन्नत के निगहबान, जन्नत के खजाना, जन्नत के ऐशवारा, जन्नत के वो सलसबील और जन्नत की नियामतें देखेंगे। फिर अपने अपने रिश्तेदारों को भी पहचान लेंगे, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, जो आज जन्नत के अंदर ऐशोआराम के साथ है, जन्नत की नियामतों में ऐशोआराम है। सलसबील के पानी पी रहे, ठंडा पानी पी रहे, कौसर से पानी पी रहे, ये जन्नत के ऐशोआराम के अंदर है। जहन्नमी पुकार उठेंगे, ओ माँ, दुनिया में तो मेरी माँ हुआ करती थी, आज जहन्नम के अंदर मुझे प्यास लगी है, आज जहन्नम के अंदर मेरा गला कट रहा है, ओ माँ थोड़ा सा पानी दे दो, ओ भाई थोड़ा सा पानी दे दो, ओ बहन थोड़ा सा पानी दे दो। जहन्नम के अंदर रहने वाले, वो जहन्नम के जहन्नमियों के अंदर मुलव्विस होने वाले अपने रिश्तेदार को जहन्नम के अंदर जन्नतियों के अंदर पहुंचाएंगे। ये सारे के सारे रिश्तेदार आज अपने आमाल के बकदर जन्नत के अंदर है, आज आमाल के बदर अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत नसीब कर दिया है। ये तड़प उठेंगे, ये तो मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे फला है, ये मेरे फला है, पुकार उठेंगे। जहन्नम के अंदर कटा फटा जिसमें लेकर के पुकार उठेंगे, उनकी आवाज गले से नहीं आ रही है, उनकी आवाज गले से सूखा हुआ है, और कहेंगे पुकार कर, ओ मेरी माँ जरा जहन्नम के अंदर देखो, तेरा बेटा जहन्नम के अंदर जल रहा है। आज बेटे की तकलीफ देखी नहीं जाती माँ को, जरा सा सर दर्द होता है, ये हॉस्पिटल ले जाओ, वो हॉस्पिटल ले जाओ, और यहाँ से डॉक्टर बुलाओ, वहां से डॉक्टर बुलाओ। आज मेरा बेटा तकलीफ के अंदर मुब्तला है, इस डॉक्टर के यहाँ, उस डॉक्टर के यहाँ, चारों तरफ से इलाज करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहन्नम के अंदर बेटा जल रहा है, जहन्नम के अंदर बेटा जल कर राख हो रहा है, जहन्नम के अंदर उसकी बॉडी को जलाया जा रहा है। ये माँ जन्नत के अंदर है, बेटे को देखती है, बेटे को कोई बेटा पुकारता है, ओ मेरी माँ मैं तेरा बेटा हूँ, आज जहन्नम के अंदर पड़ा हुआ हूँ, आज जहन्नम के अंदर तेरे रब ने मुझे डाल दिया है। ओ मेरी माँ जन्नत के अंदर तो पानी पी रही है, सलसबील की पानी पी रही है, ओ मेरी माँ जरा सा पानी मेरे ऊपर डाल दो, बड़ी प्यास लग रही है, प्यास से मेरा गला कट रहा है, ओ मेरी माँ जरा पानी दे दो। ओ मेरे भाई को कल कयामत के दिन माँ इनकार कर देगी, मुंह मोड़ लेगी, वो माँ जो दिन भर अपने बच्चे की हिफाजत के लिए यहाँ से वहां दौड़ती है। वो मेरा बेटा तकलीफ के अंदर है, मेरा बेटा तकलीफ के अंदर है, मेरा बेटा परेशानी के अंदर मुब्तला है, मगर जन्नत में जाने के बाद माँ भी कहेगी, बेटा आज तेरे लिए जन्नत का एक बूंद पानी भी मैं नहीं दे सकती। जितना तकलीफ उसे जहन्नम की शक्तियां और जहन्नम के आजाद दे रही होगी, उससे कई गुना ज्यादा माँ के इस जुम्मे से उसको ज्यादा तकलीफ देगी। और माँ कहेगी, बेटा अल्लाह ने जहन्नमियों के लिए जन्नत की चीजें हराम कर दिया है, ओ मेरे बेटे मैं तुझे जन्नत में कोई पानी नहीं दे सकता, कोई पानी नहीं दे सकते, तुम तो अपनी गुनाहों की सजा पाते रहो। अल्लाह ने हमें तो ऐशोआराम की जगह पर पहुंचा दिया है। और मेरे भाइयों, नफ्से नफ्से, अल्लाह हमारे नफ्से को बचा ले जहन्नम के आजाब से, अल्लाह हमारे नफ्से को बचा ले जहन्नम के आजाब से। इतना ही नहीं, अपने बाप को जहन्नम के अंदर देखेगा, ये तो मेरा बाप था, ये तो मेरा मुझे बड़ा लाड प्यार किया करता था, बाप को आवाज कर देंगे, और मेरा बाप दुनिया के अंदर बड़ी मजदूरी किया करता था,
था, बड़ी मशक्कत किया करता था, दिन भर के धूप और सखियों को बर्दाश्त करके आप मेरे लिए कमाया करते थे। और मेरे अब्बा आज मुझे हालत देख लो, मेरी हालत देख लो, आज जहन्नम के अंदर अल्लाह ने डाल दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जहन्नम के अंदर डाल दिया। और मेरे अब्बा आज मेरा गला पानी के प्यास से, भूख से, पानी की प्यास से मेरा गला कट रहा है। ओ अल्लाह, ओ मेरे अब्बा जरा सा पानी दे दो। अब्बा भी इनकार कर देंगे, नहीं बेटा नहीं, पानी नहीं दे सकता। जब ये जहन्नम के अंदर में डाल हो जाएंगे, कहीं से कोई मदद नहीं आ रही है, अब्बा भी मदद नहीं कर रहे हैं, माँ भी मदद नहीं कर रही है, बेटा भी मदद नहीं कर रहा है, भाई भी मदद नहीं कर रहा है। आवाज लगाएंगे, जहन्नम के दारोगा, हमें इस तरह से ना मारो, अगर मारना है तो एक लत्ती मार दो। अल्लाह से कहो कि बड़ी शिद्दत के अंदर पुकार, अल्लाह से कहो कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुछ तो पिला दे। जहन्नम के अंदर हजारों साल चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, पानी पानी पानी, कहीं से कोई पानी नहीं है। आज शरबत वाला पी रहे हैं, आज मक्के वाला पी रहे हैं, आज बर्फ वाला पी रहे हैं, फला पी रहे हैं, ये पी रहे हैं, वो पी रहे हैं। बोलो जहन्नम के अंदर पानी का कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला को आवाज करेंगे, ऐ अल्लाह हमें कुछ तो पिला दो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ओ मेरे फरिश्तों पिलाओ, उनको कुछ तो पिलाओ। अल्लाह से कहेंगे, ओ मेरे फरिश्तों पिलाओ। अल्लाह तबारक व तआला से फरिश्ते कहेंगे, ऐ अल्लाह हमें क्या पिलाए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, कल मुअल्ली फिल बुतून, उनके जिस्म से निकलने वाला पेट उनको पिलाओ। गर्म पानी, जिस्म का कटा फटा जिस्म है, निकल रहा है, पेट खून निकल रहा है, जिसमें कि बदबू से पूरा जहन्नम भरा हुआ है, हर एक भरे हुए बदबू से परेशानी हो रही है। उस खून की तकलीफ से, गर्म पानी से अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ओ मेरे फरिश्तों पिलाओ इनको। क्या पिलाएं? उनके जिस्म से निकलने वाला खून उनको पिलाओ, उनके जिस्म से निकलने वाला पेप उनको पिलाओ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जहन्नम से महफूज फरमा दे। ये पीने की चीज नहीं। आज पानी के अंदर थोड़ा सा धूल आ जाए तो हमें पीने का मन ही करता है। आखिरत का पेट कैसे पिएंगे? आखिरत का खून कैसे पिएंगे? बदबूदार खून। अल्लाह तबारक व तआला पिलाओ उनको, कल मुहल्ली यगली फिल बुतून, उनके जिस्म से निकलने वाला उनका खून पिलाओ। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पीने के लिए पानी दिया जाए तो खोलता हुआ पानी। जब खोलता हुआ पानी पिएंगे, जहन्नमी प्यास से तड़प रहे हैं, नहीं देखेंगे ये खोलता हुआ पानी है, अपने चेहरे पर, मुंह पर डाल लेंगे, अंजाम ये होगा कि जिस्म की सारी आंतड़ियां कट करके जिस्म से बाहर निकल जाएगी। जितनी तकलीफ, शिद्दत जहन्नम के दहकते हुए अंगार से हुआ करती थी, उससे कई गुना ज्यादा तकलीफ। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ऐसी आजाद जहन्नम के अंदर, क्या हमने तैयारी की है उस जहन्नम से बचने के लिए? क्या है अमाल हमारे पास? कौन सा जरिया? क्या हमने अल्लाह से मांगा है कि अल्लाह हमें जहन्नम से बचा ले? क्या हमने मांगा है कि अल्लाह जहन्नम के आजाब से हमें बचा ले? इतनी खतरनाक जहन्नम, इतनी खतरनाक जहन्नम अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के उन बंदों के लिए जिन्होंने दुनिया की जिंदगी को दुनिया तरजीह दिया, हजारों साल की इबादतें दी, उस जहन्नम से बचने के लिए कम पड़ जाएगी। मगर हमारा है कि हम कुछ भी तैयारी नहीं। कब देखा जाएगा? कब्र के आजाब जब आएगी तब देखा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में डाल देगा तब देखा जाएगा। हमारे जिस्म को जलाकर जहन्नम राख कर डालेगी तब देखा जाएगा। पुलसिरात के अंदर इतने बारीक के बाल से भी ज्यादा बारीक ऐसे पुलसिरात के अंदर अल्लाह ताला चलाएगा, जहन्नम में गिर रहे हैं, गिर रहे हैं, गिर रहे हैं। ऐसी चीजों से हमने क्या तैयारी की है? अल्लाह रब्बुल जलाल से हमने क्या क्या कौन सा अमाल किया है अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए? अल्लाह ने बड़ी रात दिया, अल्लाह ने ताक रात दिया, अल्लाह ने सेहत दिया, अल्लाह ने आफियत भी दिया है, मगर हम है कि अल्लाह के याद से दूर, अल्लाह से दुआएं नहीं, अल्लाह का जिक्र नहीं, कुरान की तिलावत नहीं, नवाफिल नहीं, सजदे में रकअत करके अल्लाह को राजी नहीं। वो जो जहन्नम से महफूज थे,
अल्लाह ने महफूज कर लिया था, फिर भी उनकी हालत थी कि सजदे में रो रहे हैं, सजदे में रो रहे हैं, अल्लाह मान जा, अल्लाह मान जा, अल्लाह राज़ी हो जा, अल्लाह आज़ी हो जा, अल्लाह जहन्नम से बचा ले, अल्लाह जहन्नम से बचा ले। इतनी शिद्दत कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर खड़े होकर के नमाज आपके पांव मुबारक के अंदर वर्म आ जाता है, फिर भी जहन्नम से पनाह मांग रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जहन्नमियों को पानी पिलाया जाएगा, मगर गर्म पानी होगा, इतना गर्म पानी कि उसके जिस्म की आंतड़ियां बाहर निकल आएगी। फिर जहन्नमियों को भूख लगेगी, जहन्नमियों को भूख लगेगी, भूख से निडाल हो जाएंगे, खाना खाना खाना। एक दिन रोजा रखते हैं तो इफ्तारी के वक्त होता है, क्या खाएं क्या खाएं कितना खाएं, हजारों साल पुकारते रहेंगे खाना खाना, कहीं से खाना ना मिलेगा, भूख से निडाल हो जाएंगे, अल्लाह से कहेंगे अल्लाह कुछ तो खिला दो, अल्लाह कुछ तो खिला दो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा और मेरे फरिश्तों इन्हें खिलाओ। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह क्या खिलाएंगे? अल्लाह तबारक व तआला ने उसका नक्शा खींचा है, इन्ना शजरतज़ ज़क़ूम तामुल नसीम। अल्लाह रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया जहन्नमियों के लिए क्या खाना है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उनके लिए कांटेदार फल है, ज़क़ूम का फल है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब उनके सामने लाया जाएगा, ज़क़ूम का फल लाया जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खाना आएगा जहन्नमियों का। जहन्नमी देखेंगे कि ये खाना है, वो ना देखेंगे कितनी भूख लगी है या इसकी सख्ती कितना ज्यादा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उसको अपने गले के अंदर डाल देंगे, ना तो भूख मिटेगी और ना ही गले से नीचे उतरेगी, गले के अंदर अटक जाएगा, जितनी सख्ती थी उससे कई गुना ज्यादा और ज्यादा सख्तियां होने लगेगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इतनी शिद्दत शक्ति के अंदर मुब्तला रहेंगे, उनके आज़ाब के अंदर कोई कमी का कोई खतरा नहीं, कोई कमी नहीं, उनके आज़ाब के अंदर दिन ब दिन बढ़ते जाएगा और ऐसी सजा ऐसी तकलीफ अल्लाह तबारक व तआला का करेगा कि जिनको देख करके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इंसानी जिस्म में हमारा कैसे हम उस आज़ाब को बर्दाश्त कर सकेंगे, कैसे उस आज़ाब को हम बर्दाश्त कर सकेंगे? हमारे जिस्म के अंदर तो कांटा चुभने की भी ताकत नहीं हुआ करती है, और कांटा चुभ जाए तो हम चिल्लाते उठते हैं, चीख मारते हैं। अल्लाह के वो आज़ाब अल्लाह तबारक व तआला तैयार करके रखा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फरिश्ते मुकर्रर हैं। कोई जहन्नम का आग हमारे ऊपर झोंक रहा है, कोई जहन्नम का आज़ाब हमारे सीने तक दान रहा है। अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के अंदर ऐसे ऐसे शक्लें तैयार करके रखी है, ऐसे ऐसे आज़ाब तैयार करके रखा है कि जहन्नम के वो जंजीरें जो जिस आदमी के ऊपर डाल दिया जाए तो वो आदमी दब करके गले के अंदर सांस लेने के लिए फुर्सत ना होगी। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से बार बार जहन्नम से डराया, अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया ऐ मेरी बेटी अपने आप को जहन्नम से बचा लो, ये तेरा बाप कल क़यामत के दिन कोई काम ना आएगा, उसके लिए हमें तैयारी करनी होगी, उसके लिए हमें तैयारी करनी होगी। दुनिया के अंदर अल्लाह की इबादत करनी होगी, दुनिया के अंदर रब को बनाना पड़ेगा, अल्लाह रब्बुल जलाल के लिए अपनी सर को झुकाना पड़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला के लिए के सामने आजिज़ी व इंकिसारी करनी पड़ेगी, अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा करके दुआएं करनी पड़ेगी, अल्लाह रब्बुल जलाल के आगे अपने दस्ते दराज होना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम को इतना ज्यादा उनके दिलों के अंदर आखिरत का खौफ डाला, सजदे में भी रो रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला से आजिज़ी व इंकिसारी कर रहे हैं। ऐसे ऐसे मनाज़िर बिखेर दिया कि उस जहन्नम से बचने के लिए, जन्नत के अंदर दाखिल होने के लिए ऐसी चीजों का कुर्बानी जान देनी पड़े तो जान देने को तैयार होंगे। और मेरे भाइयों, जहन्नम बड़ी सख्त तरीन आज़ाब है, जहन्नम का तस्वुर रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज है। जहन्नम का ऐसा मनाजिर अल्लाह तबारक व तआला ने नक्शा खींचा है जिसको सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमें तैयारी करनी है, इस्लाम पर अपनी जिंदगी को गुजारना है,
اپنی زندگی کو لغویات سے پاک و صاف کرنا ہے۔ یہ طاق رات ہے، رب کو منانے کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی و انکسار کرنے کی رات ہے۔ سجدے میں جہنم کا تصور کرے، میدان محشر کا تصور کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، روئے، گڑ گڑائے، اللہ رب الجلال سے معافی مانگے۔ اگر کوئی گناہ رہ گیا، کوئی گناہ، ایک بھی گناہ رہ گیا، اسی گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، کیونکہ جنت کے اندر گنہگار کے لیے جگہ نہیں، جنت کے اندر گنہگار کے لیے کوئی نعمتیں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ یہ دنیا 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ یہ دنیا کی عیش و عشرت ہمیں آخرت سے بلا بیٹھا ہے، یہ دنیا کی عیش و آرام ہمیں آخرت سے دور کر دیا ہے، یہ دنیا کے عیش و آرام اور لذت آخرت سے بلا بیٹھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر دیا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کر کے ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اور میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میری مائیں اور بہنیں، آپ کی پہچان پردہ ہے، آپ پردے کے اندر ملوث رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پردے کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے۔ یہ پردہ آپ کو جہنم کے عذاب سے بچائے گی، یہ پردہ آپ کو قبر کے عذاب سے بچائے گی، یہ پردہ آپ کو میدان محشر کی سختی سے بچائے گی، یہ پردہ آپ کو آخرت کے اندر سخت عذاب سے بچائے گی، یہ پردہ آپ کو قبر کے عذاب سے بچائے گی، یہ پردہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اور میرے بھائی اور بہنیں، یہ پردہ آپ کی پہچان ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، حضرت فاطمہ کو یاد کیجئے، حضرت عائشہ کو یاد کیجئے، حضرت نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات کو یاد کیجئے۔ وہ لوگ دنیا کی زندگی کے اندر ایسی زندگی کو گزار دیا، ایسی زندگی کو گزار دیا، اللہ کی یاد میں، رب کی یاد میں، آخرت کی یاد میں، آخرت کا تصور ان کے ذہن و دماغ کے اندر اتنا زیادہ کہ اللہ اللہ کر کے انہوں نے زندگی کو گزار دیا۔ وہ تو وہ تھی جو آخرت کے لیے اپنی جان دینے پر بھی پیچھے نہ ہٹتی تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے دلوں پر ایمان آیا، وہ ایک عورت ہیں جو آخرت کی یاد، آخرت کی طرف ان کے سینے کے اندر ہے۔ پھر ابو جہل کہتا ہے درخت کے اندر باندھ کر کے، اے سمیہ تو دین سے پھر جا، اے سمیہ تو ہمارے طرف آ جا، اللہ کی طرف نہیں، اللہ کے دین کا انکار کر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر۔ کہاں جانے کون سی کشش تھی، کون سی یادیں تھی، اور کتنا زیادہ ان کے ذہن و دماغ کے اندر تڑپ تھی کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اللہ مجھے جنت کے اندر عطا کر دے۔ وہ سمیہ پڑی ہوئی ہے، ان کا پورا جسم کا لباس اتار دیا گیا۔ ابو جہل نے پھر کہا کہ اے سمیہ تو دین سے پھر جا، اللہ کے واسطے دین سے پھر جا۔ لیکن سمیہ کی زبان سے نہیں، میں دین سے نہیں پھر سکتی، میرے دلوں کے اندر ایمان آ چکا ہے، میرے دلوں کے اندر اللہ کی محبت آ چکی ہے، میرے دلوں کے اندر رسول اللہ کی محبت آ چکی تھی۔ اتنا سننا تھا۔ ابو جہل نیزہ لے کر کے آگے بڑھتا ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرمگاہ کے اندر داخل فرماتا ہے۔ سمیہ کے شرمگاہ سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ یہ سمیہ ہے جو سب سے پہلا شہید ہونے والی ہے اور اسلام کے لیے خون بہانے والی ہے۔ وہ سمیہ تو بوڑھی ہے مگر اسلام نے ان کو نوجوان رکھا ہے۔ وہ سمیہ کی طرح بنو کہ آپ کے دلوں کے اندر ایسے ایمان کی لذت آئے کہ آپ کا چکنا چور بھی ہو جائے، ایمان سے پھرنا رہی، اسلام سے پھرنا رہی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرمگاہ کے اندر نیزہ داخل ہے، خون کا فوارہ نکل رہا ہے۔ اے اللہ ابو جہل کی سے بچا لے، اے اللہ کہیں دین سے نہ پھر جاؤ، کہیں ابو جہل کی سختی مجھے دین سے متنفر نہ کر دے، کہیں ابو جہل کی سختی مجھے اسلام سے دور نہ کر دے۔ پھر ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں پیر پر باندھ دیا رسی، ایک پیر کی رسی کو ایک اونٹ پر باندھ دیا، دوسرے پیر کی رسی کو دوسرے اونٹ پر باندھ دیا۔ حضرت سمیہ سے پوچھتا ہے، سمیہ اب بتا کہ تو دین سے پھرتا ہے، پھرتی ہی کہ نہیں، دین سے دور ہوتی نہیں۔ وہ جذبہ ایمان آج کہاں ہے، وہ جذبہ شوق آج کہاں ہے؟ آج وہ جذبہ حرارت ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
ابو جہل پوچھتا ہے اے سمیہ دین سے پھر جا. سمیہ کہتی ہے نہیں, مرنا گوارا ہے, اسلام سے پھرنا گوارا نہیں, میری جنت مجھے انتظار کر رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بشارت سنا رہا ہے اے سمیہ دین سے پھر جا. نہیں پھر سکتی, تیری دھمکی سے نہیں آ سکتی ہے. دونوں پیر کو دو اٹھنیوں پر باندھ دیا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کا دونوں پیر دونوں اٹھنیوں سے بندھا ہوا ہے. پوچھتا ہے سمیہ سے اے سمیہ ذرا بتاؤ کہ یہ اونٹنی کدھر بھاگے گی, وہ اونٹنی کدھر بھاگے گی. حضرت سمیہ کی موت کو بھی دیکھ کر کے اللہ کے دین سے نہ پھرتی ہے. اے ابو جہل جتنی سزا دینی ہے دنیا کے اندر سزا دے دے, موت جیسے آنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سکون و آرام کو شروع کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. سمیہ سے کہتا ہے کہ تمہارا یہ دونوں چہرے دونوں کو دوڑایا جائے گا, تمہارے جسم کی کیا حالت ہوگی. حضرت سمیہ کہتی ہے جلدی بھگا, میرا جنت میرے رب یہاں انتظار کر رہا ہے. کون سی چاہت تھی میرے بھائیو, جان دینے پر بھی پیچھے نہ ہٹے, جان جائے جائے دل سے ایمان نہ نکل جائے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کو دونوں رسیوں کو باندھ کر کے دونوں اونٹنیوں کو بھگایا جاتا ہے. ایک اونٹنی پورب کی طرف بھاگتی ہے, دوسری اونٹنی پچھم کی طرف بھاگتی ہے, اور بیچ میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کو چیر دیا جاتا ہے. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کو دو ٹکڑے کے اندر تقسیم کر دیا جاتا ہے. ایک ٹکڑا اس طرف بھاگ رہا ہے, دوسرا ٹکڑا اس طرف بھاگ رہا ہے, لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ کچھ نہ ہوا, چہرہ مسکراتا ہوا چہرہ ہے, کیونکہ موت کے وقت بھی بشارت سنا رہے اے سمیہ تھوڑی سی برداشت کر لے, جنت تیرا انتظار کر رہی ہے, جنت تیرے انتظار کے اندر ہے. حضرت سمیہ جنت کو دیکھ کر کے مسکرا اٹھتی ہے اور ایسی حالت میں اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے. اور میرے بھائیو ہمارے دلوں کے اندر کیوں ایمان نہیں؟ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرو. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے, اتنا مارا جا رہا ہے, اتنا مارا گیا کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی, دکھائی نہیں دے رہا ہے. حضرت زنیرہ تم پر قربان ہو جائے, تو اسلام کے لیے اپنے جسم پر کوڑے برسا لیے. یہ تو وہ جسم ہے کیا عورت کا جسم ہے جو تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں کر پاتی ہے, مگر اسلام کے لیے انہوں نے کوڑے کھائے, اسلام کے لیے انہوں نے اپنے جسم کو چھلنی کرنا گوارا کر لیا, مگر ایمان سے نہ پھرے. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کو نکال کر کے ابو جہل پھینک دیتا ہے اور تانا دینے لگتا ہے اے زنیرہ دیکھ ہمارے معبود نے تیری آنکھوں کی روشنی لے لی ہے. ایمان جوش مارتا ہے. حضرت زنیرہ فرماتی ہے او ابو جہل تو ظالم ہے, تیرے معبودوں نے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری آنکھ کی روشنی لی ہے. اللہ سے دعائیں کرتی ہے اے اللہ یہ تانا مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے, اے اللہ تو چاہے تو روشنی لوٹا سکتا ہے, اللہ تو چاہے تو روشنی لوٹا سکتا ہے. اے اللہ یہ مشرک مجھے تانا دے رہے ہیں کہ ان کے معبودوں نے میری آنکھوں کی روشنی لے لی ہے. اے اللہ میری آنکھوں کی روشنی واپس فرما دے, اے اللہ میری آنکھوں کی روشنی واپس فرما دے. او اس زبان کے اندر اتنی تاثیر ہے, مرنے کے وقت بھی ایمان سے وہ ہاتھ نہیں دھو رہی ہے, اپنی ہاتھوں کو اپنی ہاتھوں سے انہوں نکالے ہوئے آنکھوں کو ٹٹولتی ہے اور آنکھوں میں لگاتی ہے, اور لگانے کے بعد ہاتھ کو آنکھوں سے پھیرتی ہے. چمچماتا ہوا چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زنیرہ کی آنکھوں کی بینائی واپس کر دیا. فرمانے لگے او ابو جہل اگر تیرے معبود نے میرے آنکھوں کی روشنی لے لی تھی تو دیکھ میرے رب نے میرے آنکھوں کی روشنی واپس کر دیا. یہ ایمان کا گوارا ہے. اور میرے بھائیو وہ ایمان ہے جس کے دلوں کے اندر چاہت پیدا ہو جائے, ایمانی جذبہ پیدا ہو جائے, وہ نیکی کے کام میں آگے بڑھتا ہے, ایمانی جذبہ پیدا ہو جائے, اس کے دلوں کے اندر اللہ کی عبادت کی چاہت آ جاتی ہے. ایسا مناظر صحابہ کرام نے دکھایا کہ جس کو دنیا دیکھ کر کے حیرت رہ جاتی ہے, ان کے دلوں کے اندر ایسا ایمان تھا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو یاد کیجیے, حضرت خبیب کے لیے پھانسی کی سزا متعین ہو گیا, اسے پھانسی دیا جائے, اسے سولی کے اندر چڑھا دیا جائے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو سولی کی طرف لے جایا جا رہا ہے, آخری خواہش
पूछी जा रही है, अरे खुबैब अब तो तेरी जान जाने वाली है, अब तो तुझे फांसी के अंदर लटका दिया जाएगा, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, आज क्या तमन्ना है, क्या चाहत है मरने के वक्त लिए। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, बस मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी जाए। हजरत खुबैब ने कोई और चाहत ना की, हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी जाए। मौत के वक्त भी नमाज उन्हें याद आ रहा था, मौत के वक्त भी अल्लाह की याद आ रही थी, कैसे रब को मनाए, कैसे रब को मनाए। अल्लाह तबारक व तआला के लिए 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, हल्की नमाज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सिले के अंदर रखा गया। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला को चारों तरफ से घेर लिया गया दुश्मनों ने, सारे तरफ से हजरत खुबैब की तरफ तीरंदाजों ने अपनी कमान पे कर दिया है। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला के सामने पहला तीर आता है जो आंखों के सामने आता है, और आकर के हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला के जिस्म पर लगे। उससे पहले पहले काफिरों ने कहा कि अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए इस सजा को मंसूख कर सकते हैं, बस एक चीज कर लो कि तुम्हारी जगह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लटका दिया जाए। ओहो ईमान जोश मारा, ओ काफिरों, ये एक जान क्या, अगर अल्लाह खुबैब को 100 जान भी दे दे तो नबी पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। हजरत खुबैब को तीर लगती है, खून का फुवारा निकल रहा है, अल्लाह की याद आ रही है। ऐसे में भी हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला के जिस्म पर खून का फुवारा निकल रहा है, मगर हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला ईमान से डगमगाए नहीं, ईमान को छोड़ा नहीं, और अल्लाह तबारक व तआला के सामने मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर के चला गया। ऐसे मनाजिर बिखेरा सहाबाए किराम ने, एक ईमानी जज्बा और शौक उनके दिलों के अंदर कौन सी तड़प थी, कौन सी चाहत थी, बस ये तड़प थी कि हम जहन्नम से बच जाए और जन्नत के मुस्तहिक बन जाए। अल्लाह हमें जहन्नम, ये दुनिया की आजाद क्या, दुनिया के आजाद चंद भर के लिए है, अगर थोड़ी सी तकलीफ हो जाए तो मौत आ जाएगी, लेकिन अगर अल्लाह ने जहन्नम के अंदर डाल दिया तो मौत भी नहीं, मौत भी नहीं, मौत भी नहीं, मौत को भी मौत आनी है। और जहन्नम में चीखे मार मार करके, दुनिया जहन्नम में चीखे मार के उनकी जिंदगी वहीं पर हो गई, 1 साल नहीं, 1000 साल नहीं, उस जिंदगी तो कभी खत्म होना ही नहीं। आज तकलीफें बढ़ जाती है, मौत आती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को के दिलों के अंदर जज्बा ईमान पैदा फरमा। इलाहुल आलमीन हम सब के दिलों के अंदर जन्नत की तड़प पैदा फरमा। ए अल्लाह ईमान पर कायम रहने व दायम रहने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम सबको अपने मौत से पहले मग़फ़िरत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला से